Μέσα στους αιώνες αναδύθηκαν σπουδαίες αυτοκρατορίες και πολιτισμοί. Οι ιδρυτές τους κυβέρνησαν έθνη, περιοχές και ηπείρους για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Ορισμένες από τις κληρονομιές και τα επιτεύγματα των αυτοκρατοριών μπορεί να χάθηκαν στην ομίχλη του χρόνου. Αλλά από όσα άφησαν πίσω τους σε βράχους και ερείπια μπορούμε να ανιχνεύσουμε αξιόλογες ιστορίες. Η αρχαία Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός που επηρέασε τον δυτικό κόσμο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία. The culture of the people who spoke Greek lasts for 2,000 years, all the way through to the 4th century. They're really intellectually curious. They are interested in exploring all sorts of ideas, and then that comes out in all sorts of directions. The legacy left by people who wrote Greek in the classical world is, I believe, incomparable. The sheer originality, diversity, and scale of what the Greeks did is quite unbelievable. Η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα ήταν μια ομάδα εκατοντάδων μεμονωμένων πόλεων κρατών που καταλάμβαναν τη σύγχρονη ελληνική ηπειρωτική χώρα και στα νησιά, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της τουρκικής ακτογραμμής, τη Μαύρη Θάλασσα, την Κύπρο, τμήματα της Αιγύπτου και της Νότιας Ιταλίας, μεγάλο μέρος της Σικελίας και τη σημερινή Μασσαλία. They're not a unified empire. Occasionally, one state within that community will impose an empire on some of the others within their community. So the Athenians have an empire for a while, the Spartans have an empire for a while, the Macedonians have their empire under Alexander. They are competing and cooperating states rather than a unified mass. The history of the Greeks really starts where we can first hear Greek being spoken, and that is around the 16th, 15th centuries BCE, when our first bits of writing in what is certainly the Greek language come through. It's still spoken today. It hasn't changed so very, very much. So we're actually got this fundamentally thrilling evidence long before Homer, 800 years before Homer, of the community that he portrays in his poems, and they're already talking Greek, worshipping Greek gods, eating Greek foods, and having Greek festivals. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, περίπου 14.000 χιλιόμετρα και 2.500 νησιά. Πρόκειται για μια χώρα με κολπίσκους, ακροτήρια, χερσονήσους, νησιά, βουνά και θάλασσα και οι Έλληνες πάντα ένιωθαν πιο άνετα να ζουν κοντά στη θάλασσα. Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν μια χώρα ναυτικών. It was much faster, especially with the mountainous parts of Greece itself, to get anywhere by boat. You know, even if you just wanted to go from Athens to the Peloponnese, it was much quicker to get into a ship than do the land journey. So I think that the sea is absolutely in their soul. Plato famously talks about the Greeks as the frogs croaking at each other across the pond. It's actually two ponds, it's the Mediterranean and the Black Sea. But because they didn't look inwards and inland for their kin and their fellow Greeks, their fellow Greek speakers, they looked across the sea. And very many other aspects of their culture were massively affected by that. For example, they were incredible swimmers, they're incredible fishermen, they learned how to navigate by the stars, so they're great astronomers. And most of their art has got enormous amounts of pictures of sea and sea creatures and sea gods and sea naiads in it. So I think that the seafaring spirit is almost as fundamental to Greek identity as the Greek language itself. They were extremely aware of the antiquity, the high antiquity of the Babylonian civilization, of the ancient Egyptian civilization, of the Hittites, and they knew that they were latecomers.
The Greeks talked to, traded with, lived alongside, and indeed intermarried with far more other ethnic groups than anybody else in the ancient Mediterranean did, and they learnt from every single one. They were like a massive cultural, intellectual sponge. They were unashamed about stealing or borrowing an idea from someone else, like the alphabet from the Phoenicians, and then changing it to suit their own language. So they were always picking up new tricks, and that is why I think that they became the conduit for the whole intellectual achievement of the Eastern Mediterranean, which was by no means only Greek. That's because they were the most heterogeneous in terms of their ethnic contacts. That is a great lesson for multicultural society today. Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία και τον αθλητισμό. Οι Έλληνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτισμένους και τους ξένους βάρβαρους. Η Αθήνα ήταν ιδιαίτερα υπερήφανη για τη δημιουργία της δημοκρατίας και οι πολίτες αναλάμβαναν πολιτικά καθήκοντα. Οι πόλεις ανέθεταν σε καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες να ατιμούν τους θεούς τους και να ομορφαίνουν τις πόλεις τους. Οι Έλληνες φιλόσοφοι, μαθηματικοί και στοχαστές τιμώνται ακόμα και σήμερα από την κοινωνία. Ως θρησκευόμενος λαός, οι Έλληνες λάτρευαν έναν αριθμό θεών μέσω θυσιών, τελετουργιών και γιορτών. Σε κάθε σημείο της ζωής των Ελλήνων αντιστοιχούσε ένας θεός. Αυτός ήταν ένας τρόπος να εξηγήσουν τον κόσμο και τα μυστήριά του. All ancient peoples believed in gods, so the Greeks are not unusual in that. And in part, it's a way of explaining the world, but in part, it has more practical purposes, that the gods are people you can turn to help with things that are beyond human control, where human effort can only go so far. So, for example, will the weather be right for my crops to grow? Will I be blessed with having children? Will I be safe in time of war or if there's a plague? So the gods are immortal beings whom you can turn to, you can pray to, you can make dedications to in order to win their favor and try to get things to work out in the right way. But you don't just go to any god, you need to approach the particular god that has charge of the matter in question. So, for example, a farmer would pray to the goddess Demeter for his crops to grow. He and his wife would pray to Hera, the wife of Zeus, for a happy marriage. And they pray to Aphrodite, the goddess of love, to bless them with children. Sailors would pray to Poseidon to keep them safe on the seas. Ancient cultures are very religious by modern standards. The Greeks are very interested in religious life. They're very interested in the sacred. The ancient Greeks have an idea of the sacred being all around us, the divine, gods, goddesses, heroes, lesser deities. They are within the environment as well as beyond it. There is nothing that doesn't have a sacred element to it. The identity of the chief god in any sanctuary partly determines the form that it takes. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Η Αφροδίτη ήταν η θεά της ομορφιάς, του έρωτα, της επιθυμίας και της ειδονής. Ο Απόλλωνας ήταν ο θεός της μουσικής και της γνώσης. Apollo is the god of light and the sun and prophecy and very cerebral things. And he is always worshipped on the tops of very high shining mountains. In fact, the twin peaks of Delphi are called the Phaedriades, which means these shining limestone, enormous high rocks. So you always did the sort of climb into the mountains to worship Apollo. And so Delphi's a very vertical site. You go up through the different levels of sanctuary and temple, and then you arrive at the actual famous temple of Apollo where the oracles were performed. But above that is the theatre, and above that is the stadium. Ο Άρης ήταν ο θεός του θάρρους, του πολέμου, της αιματοχυσίας και της βίας. Η Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας, της επιδεξιότητας και της ειρήνης. So Athena is always worshipped in the inner city on top of rocks, like the Acropolis. She's worshipped there in most city-states, even if they're not called Athens. And her virginity actually represents the impregnable citadel.
and her great shield. So you worship her when you want to have a safe place that you can draw up the drawbridges. Διόνυσος, ο θεός του κρασιού, των γιορτών, του χάους και της μέθης. Ήρα, η βασίλισσα των θεών, γυναίκα του Δία, θεά του γάμου, της γονιμότητας, του τοκετού, της οικογένειας. Ο Άδης, ο άρχοντας του κάτω κόσμου και των νεκρών αλλά και του πλούτου, ο Δίας ήταν ο πανίσχυρος πατέρας των θεών και των ανθρώπων, θεός του ουρανού, του καιρού, των κεραυνών, της τάξης και της δικαιοσύνης. Zeus is usually worshipped by wide rivers in big fertile plains, and he's the god of the oak tree. And you really sense this spiritual Zeus presence of oak forests at Olympia, which used to be, unfortunately, many of them be destroyed by wildfire, but were surrounded by really old deciduous forests. And this is where Zeus walks. He doesn't need to be on the top of a rock to be defended. He is all powerful. He strides the waterways. So each different sanctuary takes a very strong flavour from the actual god that you go there to worship, and gives us a very powerful insight into the personality of each of these most important Olympian gods. The gods are not regarded as being supremely good. They're immortal, they're very powerful, but they have human characteristics. They have the range of virtues and vices, but magnified, that human beings have. The gods were important in everybody's life because they could do anything to you. Because they weren't worshipped because they were good, they were worshipped because they were powerful. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός καλύπτει πάνω από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ελληνόφωνοι πληθυσμοί μετανάστευσαν στην ελληνική Χερσόνησο κατά το τέλος της 3ης π.Χ. χιλιετίας. When we talk about coming together, forming sophisticated civilizations, into the Minoans who are the first to do that. And they orientate their culture around palace complexes. Those help to manage the agricultural surplus from the wider area. They are ritual centers. They provide defense for the wider area. And the level of sophistication they're able to achieve in their architecture, in their sciences, in their arts, that's truly impressive, and that's why they are known as the first civilization of the Greeks. Αυτή είναι η Κνωσσός, ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός χώρος της εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, που έχει χαρακτηριστεί ως η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Κατοικήθηκε ήδη από την νεολιθική περίοδο. Ανακαλύφθηκε από τον Βρετανό αρχαιολόγο Sir Arthur Evans στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Evans ονόμασε τον πολιτισμό που ανακάλυψε εδώ μινωικό. Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτόν τον πολιτισμό, διότι δεν υπάρχουν πολλές γραπτές καταγραφές για αυτόν. Ο υλικός πολιτισμός τους προέρχεται κυρίως από ανασκαφές, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι είχαν κατασκευάσει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και μοναδικές γεωμετρικές μαρμάρινες φιγούρες. Το ανάκτορο της Κνωσσού ήταν το τελετουργικό και πολιτικό κέντρο του μινωικού πολιτισμού και κουλτούρας. Στην ελληνική μυθολογία, ο βασιλιάς Μίνωας κατοικούσε σε ένα παλάτι στην Κνωσσό και είχε ένα λαβύρινθο, στον οποίο κρατούσε φυλακισμένο τον γιο του, τον Μινόταυρο. Όταν ο Sir Arthur Evans έκανε για πρώτη φορά ανασκαφές στην Κνωσσό, εσφαλμένα θεώρησε ότι βρήκε τον θρυλικό λαβύρινθο του βασιλιά Μίνωα και επίσης ότι έκανε ανασκαφές μόνο σε ένα παλάτι. Το παλάτι της Κνωσσού ήταν χτισμένο γύρω από μια μεγάλη κεντρική αυλή που συνέδε έναν λαβύρινθο 1.300 δωματίων που εκτείνονταν σε 24.000 τετραγωνικά μέτρα και συνδέονταν με ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδρόμων. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή κατοικία του μονάρχη. Στις εκτεταμένες αποθήκες βρίσκονταν μεγάλα κεραμικά δοχεία ή πίθη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση λαδιού, σιτηρών, αποξηραμένων ψαριών, φασολιών και ελιών, η θερμοκρασία των οποίων κρατούνταν χαμηλή το καλοκαίρι χάρη σε ευρύχωρες στοές που εχμαλώτιζαν τη θαλάσσια άβρα.
Στην οικοδόμηση χρησιμοποιήθηκαν μινωικοί κύονες που κατασκευάζονταν από κορμούς κυπαρισιού και τοποθετούνταν σε στρογγυλές πέτρινες βάσεις. Οι τοίχοι διακοσμούνταν με νοπογραφίες, οι οποίες συνηθίζονταν στην κλασική περίοδο και απεικόνιζαν ανθρώπους, θηλυκά πλάσματα, ζώα, βλάστηση και συχνά θαλάσσια ζωή. Στην Κρήτη δημιουργήθηκαν πολλά άλλα μινωικά ανάκτορα και διοικητικά κέντρα. Η άλλη σημαντική μινωική πόλη της εποχής βρισκόταν στα νοτιοδυτικά του νησιού, στη Φεστό. Στην Κρήτη έχουν ανακαλυφθεί διάφορα συστήματα γραφής που χρονολογούνται από τη μινωική περίοδο, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά εντοπίζεται στο δίσκο της Φεστού, ο οποίος ανακαλύφθηκε εδώ και διαθέτει μια μοναδική εικονογραφική γραφή. Παρότι τα ιερογλυφικά συχνά συνδέονται με τους Αιγυπτίους, υποδεικνύουν και τη σχέση των Μινωητών με τα γραπτά της Μεσοποταμίας. Ο μινωικός πολιτισμός διήρκησε από το 3700 π.Χ. έως το 1200 π.Χ. με επίκεντρο το μεσογειακό εμπόριο και την παραγωγή, καθώς οι Μινωίτες ήταν σπουδαίοι ναυτικοί. Η πολιτιστική επιρροή των Μινωητών ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης και άγγιξε το σύμπλεγμα των Κυκλάδων καθώς και την Αίγυπτο, την Κύπρο και τις ακτές της Τουρκίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Οι Μινωίτες εγκαταστάθηκαν και σε άλλα νησιά εκτός από την Κρήτη, μεταξύ των οποίων και στο ηφαιστειογενές κυκλαδίτικο νησί Θήρα, τη σημερινή Σαντορίνη. Το ηφαίστειο στη Θήρα εξεράγει στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και κατέστρεψε τη μινωική πόλη Ακροτήρη. Το Ακροτήρη θαύτηκε μέσα σε ελαφρόπετρα και τέφρα και από τότε που ξαναβρέθηκε αναφέρεται ως η Μινωική Πομπία, καθώς οι νοπογραφίες στο Ακροτήρη διατηρήθηκαν χάρη στην ηφαιστειακή τέφρα. Εδώ εντοπίζονται και μερικοί από τους καλύτερους Μινωίτες καλλιτέχνες. Η νοπογραφία με τις κροκοσυλέκτριες είναι ευρέως γνωστή. Οι Μινωίτες εμπορεύονταν κρόκο, ο οποίος ευδοκιμούσε στη λεκάνη του Αιγαίου. Χρησιμοποιούταν για βαφή και η αξία του μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη του μαύρου πιπεριού. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του στην Κνωσό, ο Evans είχε εγκατασταθεί στην περιοχή και μάλιστα έχτισε αυτή τη βίλα, τη Βίλα Αριάδνη, που βρίσκεται ακόμα και σήμερα εδώ ως σπίτι και έδρα για την επίβλεψη των ανασκαφών. One of the activities that we know they're interested in, for example, is bull jumping. So impressive, so dramatic, bringing bulls into that public space, having the young men athletically, literally dive over them in performance. It's a ritual activity. It's also an activity that provides spectacle, opportunities for display, for achievement. Absolutely wonderful. Πιστεύετε ότι τα ταυροκαθάψια ήταν μια λατρευτική τελετουργία. Ο Άλτης άρπαζε κυριολεκτικά τον ταύρο από τα κέρατα, γεγονός που έκανε τον ταύρο να ατραντάζει το λαιμό του προς τα πάνω. Αυτό το τράνταγμα έδινε στον Άλτη την απαραίτητη ορμή για να εκτελέσει τούμπες και άλλα ακροβατικά. Ενώ ο διπλός πέλεκης συνέχισε να διατηρεί την πρακτική του χρήση ως εργαλείο δασοκομείας και εσκαλίσματος στον μινωικό πολιτισμό, απέκτησε μια ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία. Για τους Μινωίτες της Κρήτης, το σύμβολο συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις θηλυκές θεότητες και τις ιέριες, και έτσι έγινε συνώνυμο της μητριαρχίας. Στο μινωικό πολιτισμό, αν μια γυναίκα είχε στα χέρια της έναν τέτοιο πέλεκι, αυτό θα υποδήλωνε ότι κατήχε ισχυρή θέση μέσα στη μινωική κοινωνία. Οι Μινωίτες άνδρες φορούσαν περιζώματα και φούστες. Οι γυναίκες φορούσαν χιτώνες με κοντά μανίκια και πλουμιστές φούστες. Οι γυναίκες μπορούσαν επίσης να αφορούν εφαρμοστά περικόρμια και τα σχέδια των ενδυμάτων είχαν συμμετρικά γεωμετρικά σχέδια. We know that the Minoans wrote. They had a form of writing which in the modern world is known as Linear A. However, that's never been deciphered, so it's not possible to read their intricate thoughts about things. And in that sense, they're sort of a mystery to us. And yet, the beauty of their artwork, the complexity of their palace lives do indicate to us that they are a sophisticated people with a great love of aesthetics, of art, of communal activities. They are extremely well organized. They are extremely operationally efficient. And this goes on for a really long time. Η επόμενη κυρίαρχη δύναμη της αρχαίας Ελλάδας, οι Μικηναίοι, φημίζονται για τα γιγάντια οχυρά τους σε κορυφές λόφων και οι κατασκευές αυτές βρίσκονται κοντά στην ακτή.
Ήταν και εκείνοι ναυτικοί, επηρεασμένοι σε μεγάλο βαθμό από τους Μινωίτες. Οι μινωικές επιρροές γίνονται εμφανείς στις σωζόμενες νοπογραφίες τους. Οι Μικηναίοι φημίζονται για την κατασκευή αυτών των μεγάλων φρουρίων σε κορυφές λόφων, όπως είναι αυτός της Μικίνες στην Πελοπόννησο. Και αυτό στην κοντινή Τύρινθα. Αυτά τα τείχη ήταν κατασκευασμένα από γιγάντιους λίθους και ονομάστηκαν Κυκλόπια, καθότι έμοιαζαν να έχουν χτιστεί από τον μυθικό γίγαντα Κύκλοπα. The Mycenaean citadels really are something else. Yes, absolutely enormous defensive walls, and even the quarrying of the stones for those materials, extremely laborious. They are organized enough that they have the ability to put together a workforce. So they have a workforce through which they can either collect these enormous stones and convey them a long distance, typically using trees that have been felled, and then you can maneuver rocks on them, and the kind of workforce that is available for getting rock from the rock face. If you have got quite complex pulleys, which were all developed through sea power. Actually, a lot of the systems of levers and pulleys were because they were maritime people. They figured out how to use that. You can drag rocks for many, many miles. And if you have enough people, you can chisel them all into shape. We're talking degrees of manpower that are just inconceivable for us since the Industrial Revolution, and organized manpower. Αυτό οδήγησε τους αρχαιολόγους να συγκρίνουν τα τείχη με τις πυραμίδες της Αιγύπτου, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ερίκο Σλίμαν αυτού του περίτεχνου βασιλικού ταφικού μνημείου μέσα στο φρούριο των Μικηνών. Οι ανασκαφές οδήγησαν στην ανακάλυψη θησαυρών, μεταξύ των οποίων και αυτά τα χρυσά προσωπία. We're talking about very lavish burials. This is quite different from the behavior of the Minoans. They provide a lot of burial goods. They're also interested in cutting elaborate tombs. They bury their important dead within these fabulous tombs that they dedicate a lot of energy to, then the goods as well. Σε ορισμένα σημεία, τα τείχη της Τύρινθας έχουν ύψος έως και 7 μέτρα. Αρχικά είχαν ύψος 10 μέτρα. Τα τείχη έχουν επίσης μεγάλο πάχος, που συνήθως ανέρχεται σε 6 μέτρα, έως και 17 μέτρα στα σημεία όπου περνάει μια πολύπλοκη, εναλλασσόμενη σύραγγα σειράγκων, καθιστώντας το φρούριο σχεδόν απόρθητο. Το 1300 π.Χ. η Ακρόπολη και η Κάτω Πόλη είχαν πληθυσμό 10.000 ανθρώπων, καλύπτοντας 250.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα οχυρά σε λόφους που έγιναν γνωστά χάρη στους Μικηναίους υιοθετήθηκαν και από άλλους Έλληνες, όχι μόνο ως μορφή άμυνας απέναντι σε εχθρικούς αντιπάλους. Ο Μικηναϊκός πολιτισμός τελικά κατέρευσε και πολλές από τις ακροπόλεις τους καταλήφθηκαν κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων. Τοποθεσίες όπως η Ελεύθερνα στην Κρήτη εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν. Παρά την έναρξη αυτής της σκοτεινής εποχής, αυτό το διάστημα 2-3 αιώνων της ιστορίας είναι επίσης γνωστό ως Ομηρική εποχή, όταν τα ομηρικά έπι, η Ηλιάδα και η Οδύσσεια, απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά. Τα έργα αυτά υιοθέτησαν το φοινικικό αλφάβητο και θεωρούνται τα θεμελιώδη έργα της δυτικής λογοτεχνίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η γεωμετρική περίοδος, η οποία πήρε το όνομά της από τον πολλαπλασιασμό των γεωμετρικών σχεδίων και της απεικόνησης των μορφών στην τέχνη. Μέχρι τώρα είχαν αναδυθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα αρκετές πόλεις κράτη με μεγάλες δυνάμεις όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα και η Κόρινθος. Τοποθετημένος σε μια στενή λωρίδα γης με θάλασσα εκατέρωθεν, ο ισθμός της Κορίνθου συνδέει τη Χερσόνησο της Πελοποννήσου με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αρχαία πόλη της Κορίνθου αποτελεί κέντρο εμπορίου και τη βάση του ναυτικού στόλου της χώρας, καθώς συμμετέχει σε πολλούς ελληνικούς πολέμους. Κατέστη σημαντικό εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου χάρη στα δύο λιμάνια της. Το ένα βλέπει προς την Ανατολή και το άλλο προς τη Δύση.
Corinth was one of the early Greek powers within the Greek world. In the 8th and the 7th centuries BC, Corinth sends out settlements elsewhere in the Western Mediterranean in particular. It founds Corcyra, that's modern Corfu. It founds Syracuse in eastern Sicily. And it has a great naval reach. It has a mini empire up in the Adriatic. Corinthian pottery is very prominent in the Archaic period. Lots of very fine pottery, oil and wine jars. And it's noted for its very light clay, so it's very distinctive. They really embraced their craftsmen, they achieved a high level of craft, and because of their position, they were then able to export their materials all over the place. So they became wealthy very early on, and even as early as the Homeric epics, they are known as wealthy Corinth. So in Corinth, they are thought to have developed different column forms, and yes, absolutely the Corinthian form, the most decorated of the column tops, developed there. The other thing that stands out so much is the Corinthian helmet. And those are made out of an entire piece of metal beaten into shape, covers the entire head, misses the eyes, but gives you a nose protection, and then a crest over the top. I mean, they just look so dramatic, very impressive. They're supposed to intimidate. They're supposed to be for display purposes. They also keep your head well protected. In later years, they sometimes go on to have more of a metal cap, but there is a long memory of the Corinthian helmet as just the epitome, if you like, of Greek warfare. Other people used it, but that's where it's thought to have developed first. Corinth has a rich agricultural territory too, and it has a massive defensive fort, Acrocorinth, an acropolis that's outside, or at least on the very edge of the Corinthian settlement. The main town is down below. So it has a lot going for it. Ο χώρος ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1892 και σε αυτό κυριαρχούσε ο εντυπωσιακός ναός του Απόλλωνα. Ο χώρος ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1892 και σε αυτό κυριαρχούσε ο εντυπωσιακός ναός του Απόλλωνα. Μετά τους Μικηναίους, οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να οχυρώνουν τους οικισμούς τους στην κορυφή των βουνών. Οι Κορίνθιοι έχθισαν πάνω σε αυτόν τον γιγάντιο πέτρινο βράχο. Ακόμα και σήμερα είναι ορατά τα ερείπια στην κορυφή του βράχου από τα ερείπια της αρχαίας Κορίνθου που βρίσκονται από κάτω. The Corinthians are not the first to use their Acropolis. That takes place all over the Greek world. And in some ways, it's almost too high. So they do use it, but they don't use it. It's not quite as integrated into their city and everyday life as the Athenian Acropolis is, for example, and some of the others. But yes, it gives them such control over the landscape. You can see for so far, you can see the movement of armies, you can see the movement of smaller groups, the way you can see the sea. It's really splendid. An acropolis allows you to control the landscape. You can see who's approaching. You can also see the weather. You can also watch the movement of the stars. You can see omens. This is an environment in which people read the landscape for possible signs from the gods. Περίπου αυτή την εποχή, οι Έλληνες άρχισαν να ιδρύουν αποικίες κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και οι πολιτιστικές ανταλλαγές και το εμπόριο αναπτύχθηκαν. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία μνημεία στον κόσμο. Η ελληνική πόλη Ποσειδονία χρονολογείται περίπου από το 600 π.Χ. και βρίσκεται σε μια παράκτια πεδιάδα περίπου μια ώρα με το αμάξι νότια της Νάπολης στην Ιταλία. Η Ποσειδονία έμεινε χαμένη και παραμελημένη για σχεδόν μια χιλιετία μέχρι που ανακαλύφθηκε ξανά από ταξιδιώτες τον 17ο αιώνα. 100 χρόνια αργότερα συμπεριλήφθηκε στο λεγόμενο Μεγάλο Ταξίδι, ένα ταξίδι στα επικά πολιτιστικά μέρη της Μεσογείου από ομορφωμένους και συνήθως πλούσιους ταξιδιώτες που γοητεύονταν από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου. Περιτριγυρισμένο από 8 χιλιόμετρα ετοιμόρροπων τυχών, στο επίκεντρο του χώρου υπάρχουν τα ερείπια 3 μεγαλοπρεπών ναών. Οι τεράστιοι οικείονές τους είναι δείγμα της δωρικής αρχιτεκτονικής που επηρέασε σημαντικά τον κόσμο.
Ο πιο επιβλητικός είναι ο ναός του Ποσειδώνα που χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα, αλλά ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Δίπλα του βρίσκεται ο ναός που χτίστηκε περίπου την ίδια εποχή και πιστεύεται ότι είναι αφιερωμένος στην Ήρα, τη σύζυγο του Δία. Ένας τρίτος ναός που θεωρούνταν ναός της Δήμητρας, αφιερωμένος στη θεά της Γεωργίας, είναι χωρισμένος από τους άλλους δύο, αλλά είναι εξίσου επιβλητικός. Σήμερα οι μελετητές τον θεωρούν πλέον ναό της Αθηνάς. Μεταξύ των ναών, ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει τη διάταξη της αρχαίας πόλης, τους δρόμους, τα σπίτια και τα δημόσια κτίρια της, και στο επιτόπιο μουσείο μια συλλογή αντικειμένων από τους διάσημους τάφους της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των όμορφων τοιχογραφιών από τον λεγόμενο τάφο του Δίτη, που χρονολογείται από το 470 π.Χ. και ανασύρθηκε από την περιοχή μόλις πριν από 50 χρόνια. Η Ποσειδονία απέχει μόλις μία ώρα από την πολυσύχναστη ρωμαϊκή τοποθεσία της Πομπιείας, η οποία βυθίζεται από τουρίστες, αλλά εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Το βράδυ, όταν τα ερείπια φωτίζονται, ο χώρος παραμένει ανοιχτός, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να περιπλανηθούν ανάμεσα στα ερείπια, μια μοναδική και μαγευτική εμπειρία για όσους γοητεύονται από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο Όμηρος περιέγραψε το κοντινό νησί της Σικελίας ως ένα δασώδες νησί με καλά ποτισμένα λιβάδια όπου υπήρχαν πάντα αμπέλια. Ο Σεληνούντας ιδρύθηκε το 650 π.Χ. και ήταν μια ευημερούσα αλλά αβραχίδια ελληνική πόλη. Ως η δυτικότερη ελληνική αποικία στη Σικελία ήταν πιθανώς πιο δύσκολο να ελεγχθεί και να διαφυλαχθεί, και οι πόλεμοι εναντίον των Καρχιδονίων οδήγησαν τελικά στην κατάρρευσή της μόλις 240 χρόνια μετά την ίδρυσή της. Σήμερα ωστόσο η περιοχή διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή ναών δωρικού ρυθμού και άλλα ενδιαφέροντα ερείπια. Η Ακρόπολη βρίσκεται σε ένα χαλικώδες οροπέδιο που προεξέχει της θάλασσας. Η Σικελία διαδραμάτισε νευραλγικό ρόλο στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο και κατά μήκος της ακτογραμμής της εντοπίζονται ίχνη από τα πολλά ερείπια της. Στις νοτιοανατολικές ακτές της Σικελίας βρίσκονται οι Σιρακούσες, μια μεγαλοπρεπής πόλη που σήμερα χαρακτηρίζεται από στυλ μπαρόκ, αλλά στην αρχαιότητα ήταν μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις και για τους Έλληνες ήταν η πιο σημαντική πόλη εκτός Ελλάδας. Σήμερα στη Σικελία σώζονται πολλοί ελληνικοί ναοί. Ο ναός του Απόλλωνα, ο παλαιότερος δωρικός ναός στη Δυτική Ευρώπη και ο πρώτος στη Σικελία, έχει λειτουργήσει ανά τους αιώνες ως βυζαντινή εκκλησία, τζαμί και φρούριο. Η ελληνική πόλη ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους και το θέατρο που σώζεται σχεδιάστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Δαμάκοπο και είχε χωρητικότητα 15.000 ατόμων. Εξέχοντες Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς συμπεριλαμβανομένου του Εσχύλου έκαναν εδώ την πρεμιέρα των τραγουδιών τους και ανέβασαν τα έργα τους σε αυτό το υπέροχο σκηνικό. Ο τοπικός τύραννος Διονύσιος ανέγειρε μνημιακά κτίσματα. Τα τεράστια σπήλαια σε κοντινή απόσταση λειτουργούσαν ως λατομεία ορυκτών και φυλακές. Το αυτί του Διονυσίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά. Σύμφωνα με τον μύθο, χάρη στην εξαιρετική ακουστική του, ο τύραννος Διονύσιος μπορούσε να ακούει τους ψίθυρους των σκλάβων και των πιο επικίνδυνων κρατουμένων του και να λαμβάνει προφυλάξεις. Τα λατομεία όμως βοήθησαν και στη δημιουργία των μεγαλοπρεπέστερων δημόσιων έργων του δυτικού κόσμου. Οι Σιρακούσες, η πόλη με τους πολεμοχαρείς και συχνά σκληρούς δικτάτορες, ιτήθηκε από την Αθήνα το 413 π.Χ. Η παρακμή της επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις ρωμαϊκές νίκες 2 αιώνες αργότερα. Οι Ρωμαίοι δανείστηκαν στοιχεία από τον ελληνικό πολιτισμό και τα αφομοίωσαν. Τα ερείπια του άλλου μεγάλου θεάτρου των Ελλήνων στη Σικελία, εδώ στην Ταομήρα, είναι τώρα κυρίως ρωμαϊκά, αφού μεγάλωσαν και αναδιαμόρφωσαν το αρχικό που χτίστηκε σε αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον στη βορειοανατολική ακτή.
Στην αρχαία Ελλάδα, οι μεγάλες αντίπαλες πόλεις κράτη ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη. Sparta is important before Athens is. Sparta is already the leading Greek state around the middle of the 6th century BC, and Sparta plays a key role in liberating Athens from the tyrants that were ruling Athens in the later 6th century. Η Σπάρτη αποτελούσε ισχυρή δύναμη πριν από την Αθήνα και οι Σπαρτιάτες έγιναν γνωστοί για τις στρατιωτικές τους ικανότητες. Οι οπλίτες δεν ήταν επαγγελματίες στρατιώτες, αλλά συνήθως πολίτες της μεσαίας τάξης που είχαν την οικονομική δυνατότητα να προμηθεύονται τον δικό τους εξοπλισμό. Φορούσαν εξατομικευμένη πανοπλία και διέθεταν όπλα που ήταν διακοσμημένα με οικογενειακά ή φυλετικά εμβλήματα και περνούσαν από οικογένεια σε οικογένεια. Οι μεγάλες σκύλες ασπίδες χρησιμοποιούσαν την αργιακή λαβή, δηλαδή η λαβή τοποθετούνταν στην άκρη της ασπίδας ώστε να μπορεί να υποστηρίζεται από τον ώμο και τον πύχη. Το κορινθιακό κράνος ήταν πλέον σύνηθες λόγω του επιτυχημένου σχεδιασμού του και συχνά διακοσμούνταν με ένα λοφείο από τρίχες αλόγου. Το κύριο επιθετικό όπλο ήταν ένα μακρύ δόρυ, αλλά οι οπλίτες συχνά έφεραν ένα ξύφος σε περίπτωση που τα δώρατά τους έσπαγαν ή χάνονταν. Το ξύφος διαπερνούσε τα κενά στο τείχομα της ασπίδας του εχθρού, στην απροστάτευτη βουβονική χώρα ή στο λαιμό. There is a lot of war in ancient Greece. They are often fighting each other, they're often working as mercenaries, sometimes they're dealing with invaders, so the military is an important aspect of their culture. The Greeks have a fantastic sense of style when it comes to warfare. That's partly because warfare is important to their culture, so they're interested in their own personal display. Most of the time when the Greeks go to war, they provide their own equipment. They're not equipped by the state, so there is room for self-expression. Much of the time they use very large shields. They can put their own designs on them, and they use all sorts of different things as the designs. They look fantastic. They are supposed to get people's attention, and it creates, within art, a magnificent silhouette, if you like, a magnificent image, and this is what they pass on to us, this idea of their own glamour that they want to share with each other, and later generations have been inspired by that level of glamour too. You are very much talking about a warfare in which you see the person that you are injuring, you see the person who is trying to injure you. Very, very stressful, very intense, and you can see why they thought these were moments that the gods would watch. They have this idea that the gods are very aware of the humans, the gods are interested in human activity, and this is the most extreme end of human activity, life and death turning just like that. And so they have this idea that they will perform excellently, they will help their friends, their city through their performance, they will help to protect themselves, but also they are on display for the gods as well as themselves. Because they were so individualistic and liberty-loving and quarrelsome, it was almost inevitable that they should be fighting a great deal. But it's also the case that their economy often massively depended on warfare. There were, huge industries for making arms. It was a very good way to make money. There was a big ethos amongst men of fitness and athleticism and constant training for war. In classical Athens, you had to fight for your city until the age of 60. 60. You had got to go and stand with your hoplite shield. Η Περσέπολη στο σημερινό Ιράν. Τον 6ο αιώνα π.Χ. αυτή ήταν η πρωτεύουσα της τεράστιας Περσικής Αυτοκρατορίας, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στον κόσμο εκείνη την εποχή. Η Περσική εισβολή στην Ελλάδα με επικεφαλής αρχικά τον Δαρείο τον Πρώτο και στη συνέχεια τον γιο του Ξέρξη ένωσε την Ελλάδα ενάντια σε ένα κοινό εχθρό. Well, on the face of it, the Greek successful resistance against the Persians is very surprising. You've got this mighty empire pouring huge forces into Greece, and the Greeks are
a divided collection of separate city-states. By far the greatest empire in the Eastern Mediterranean during the classical Greek period was the Persian Empire. The Persian Empire started to grow apace in the 6th century BCE, and it conquered Egypt, it conquered vast swathes of Central Asia. It pushed its boundaries all the way to Bactria, practically into India. It was enormous. The great kings of Persia hadn't particularly looked west, but during the late 6th century, the Greek cities of Asia Minor, that means the western coast of what's now Turkey, got rather rebellious. They didn't like being under the Persian Empire, and they got a lot of support, especially from Athens. So the Greek mainland started to become troublesome to the Persians. I think they'd had very little interest in it before because of its material poverty and small population. I don't think they really saw it as a priority. It was much better to push north, south, and east than it was west. But they decided that they needed to do something, especially about Athenian interference. Αφού κατέστειλε την εξέγερση, ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση, αλλά τον σταμάτησαν οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα. Η απόσταση που διένυσε ο αγγελιοφόρος μέχρι την Αθήνα για να ανακοινώσει την νίκη είναι η ίδια απόσταση του σύγχρονου αγώνα δρόμου του Μαραθωνίου. Ο γιος του Δαρείου, ο Ξέρξης, συνέχισε την προετοιμασία για μια μεγαλύτερη εισβολή 10 χρόνια αργότερα, συγκεντρώνοντας μια δύναμη 300 έως 500 χιλιάδων ατόμων. Ο Ξέρξης διέσχισε τα Δαρδανέλια και εισέβαλε μέσω της Βόρειας Ελλάδας. Το πρώτο του σημαντικό εμπόδιο ήταν ένα μικρό οχυρό στο στενό πέρασμα των Θερμοπυλών, το οποίο υπερασπίζονταν μια μικρή δύναμη Σπαρτιατών υπό την ηγεσία του Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας έμεινε με μόλις 300 Σπαρτιάτες πολεμιστές για να καθυστερήσει τους Πέρσες σε μια αποστολή αυτοκτονίας, ενώ άλλοι Έλληνες υποχώρησαν. The Greeks there are much more efficient. They've got a much more organized system of fighting. Some scholars think that in order to work effectively, the phalanx has to be very tightly knit. The people in their rows need to be very close to each other so that the overlapping shield on your left arm protects the right-hand side of the man to your left, and you're protected by the man to your right. You knew you were in for a very tough fight when you were fighting the Spartans. But there's also a matter of reputation, and here we come back to the Battle of Thermopylae, when 300 Spartans sacrificed their lives to temporarily hold up the invading Persians, and that reputation of the Spartans as people who will fight to the death isn't actually true of subsequent Spartan armies, but the reputation precedes them and therefore makes them appear even tougher and more fearsome than they really were. Η Αθήνα όμως ήταν ακόμα ανοιχτή. Ο περσικός στόλος ξεγελάστηκε και έπλευσε απερίσκεπτα στο στενό μεταξύ Σαλαμίνας και ηπειρωτικής χώρας. Εδώ παγιδεύτηκαν από έναν κρυμμένο ελληνικό στόλο που αποτελούνταν από τις πιο ευέλικτες ελληνικές τριήρεις. Οι τριήρεις, που πήραν το όνομά τους από μία λέξη που σημαίνει τρεις σειρές με κουπιά, ήταν γρήγορα και ευέλικτα πολεμικά πλοία μήκους περίπου 37 μέτρων, τα οποία κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο θάλασσα από τον 7ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Αν και το πλοίο διέθετε πανιά, η κίνησή του προερχόταν κυρίως από 170 κουπιά σε 3 επίπεδα, το ένα πάνω από το άλλο. Η διαμόρφωση αυτή απαιτούσε ελάχιστη σπατάλη χώρου και εξαιρετική πειθαρχία. Η πλοήγηση γινόταν από ένα σύνολο κουπιών στην πρίμνη. Η τριήρης ήταν ικανή να αναπτύσσει συνεχείς ταχύτητες περίπου 11 χιλιόμετρων ανά ώρα και σε μια καλή μέρα οι κοπηλάτες, κοπηλατώντας για 6 έως 8 ώρες, μπορούσαν να καλύψουν μια απόσταση 50 έως 62 μιλίων. Κάθε πλοίο ήταν περίτεχνα διακοσμημένο με μάτια γύρω από την πλώρη με το έμβολο. Σκοπός τους ήταν ο εκφοβισμός του εχθρού, αλλά και ο εμβολισμός και η διάτρηση των εχθρικών πλοίων, μια δραστηριότητα στην οποία ειδικεύονταν οι Αθηναίοι. The reason why those invasions are so important are that the Greeks' victories, their successful repulse of a much bigger army, made them extremely confident. The successful defense of mainland Greece from
the Persian Empire happened at exactly the same time as a massive shift in some city-states in central Greece, especially Athens, towards a democratic constitution. One of the reasons the Athenians were so adamant they didn't want to be run by the Persians was that they had very recently, in 507, had their democratic revolution. So the last thing they wanted was to become subject, probably through Greek tyrants appointed as puppets by the Persian Empire. So somehow their democracy and their ideals of freedom were absolutely hand in hand with the defeat of the Persians. So it's no accident that Athens' own empire under Pericles grew to its height in the 30-40 years after the Persian Wars. And that's where you see incredible progress, not only in philosophy. Athens becomes the centre, the philosophical centre of ancient Greece. Socrates and the other, the pre-Socratic philosophers are all teaching and studying in Athens. You also have Pericles deciding finally to rebuild the Acropolis that the Persians destroyed the temples of and give us those amazing buildings of the Parthenon and the Erechtheion that still stand on the Acropolis. It's when the great theatre works were first put on. The 30 great Greek tragedies we've got were all put on in the wake of the Persian Wars between 472 and 405. And in lyric poetry, in history writing, both Herodotus and Thucydides are working. They're either in Athens or actually Athenian, inventing the genre of history. You've got schools of rhetoric, of political debate, which again goes with the democracy. And you have Athens leading an alliance which later turned into their own mini-empire against Persian power. Εδώ στην Αθήνα, ο Περικλής εκφώνησε έναν από τους σημαντικότερους λόγους στη δυτική ιστορία. Ένα λόγο που έχει αποτελέσει έμπνευση για πολλές μεγάλες ομιλίες από τότε, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας του Λίνκολν. Η κυβέρνησή μας ονομάζεται Δημοκρατία επειδή λειτουργεί για λογαριασμό των πολλών και όχι των λίγων. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Όταν πρόκειται για την κοινωνική θέση, οι άνθρωποι κατατάσσονται σύμφωνα με τη φήμη τους. Το ταξικό τους υπόβαθρο παίζει μικρότερο ρόλο. Η φτώχεια δεν αποτελεί εμπόδιο. Ασήμαντα γεγονότα δεν αποτελούν τροχοπέδι για έναν άνδρα όταν πρέπει να πράξει κάτι προς όφελος της πόλης. Το σκηνικό ήταν έτοιμο για τη χρυσή εποχή της κλασικής Ελλάδας. Τα επόμενα 300 χρόνια σπουδαία μνημεία θα αναδείξουν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Η θρησκεία της στους Δελφούς, η δραματική τέχνη της στην Επίδαυρο, η αθλητική της Ανδρεία στην Ολυμπία και η υπέροχη γλυπτική και η αρχιτεκτονική της στη μεγαλειώδη Ακρόπολη, στην πρωτεύουσά της, την Αθήνα. Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο επεισόδιο. Αφήγηση Βασίλης Μπακογιάννης. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Video Press. Copyright για την R3 2023.